الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 13 من شهر جمادى الأخيرة لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثالثة من شهر ديسمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 39 بعد 700 الواقع في الباب 9 بعد 300. والليلة بإذن الله عز وجل نقرأ الباب 10 بعد 300، وعنوانه إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وتحته حديث واحد نرجو أن نمر على أكمله في حلقة واحدة بتوفيق الله تبارك وتعالى وتسديده، مع تقديمنا للأعذار للتأخر فإنه غير مقصود. Mais très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 13e nuit du mois de Jumada al-Akhira de l'an 1447, c'est-à-dire le 3 décembre 2025. Comme chaque mercredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, livre qu'il a consacré et dédié aux bienséances. Nous avons pu, alhamdulillah, y clôturer la semaine dernière la lecture du 739e hadith de cet ouvrage qui se trouvait dans le 309e chapitre. Et ce soir, ensemble, Inch'Allah, nous allons lire le 310e chapitre dans lequel il n'y a qu'un seul hadith, en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous permettre de le lire et de le commenter en une seule séance, tout en nous excusant pour le retard. Il était indépendant de notre volonté. En demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la pureté de l'intention et sa miséricorde et sa bénédiction, et de multiplier nos bonnes actions et de nous pardonner et de nous faire rentrer au paradis le jour de la résurrection. Tafaddal ayyuha al-qari'u al-karim. Ahsanallahu ilaykum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو قال يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعلا يريانه كأنهما يأكلان، وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله عز وجل، أو قال: عجب من فعالكما. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بالسند نفسه، وهذا سبق أن قلنا أنه نادر من صنعه قليل في فعله، والحديث كذلك خرجه الإمام مسلم وغيرهما، فهو صحيح لا غبار على سنده.
ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الشراح أن هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه نفسه، ومنهم من يقول أنهم لم يقفوا على اسم هذا الرجل، والعلم عند الله عز وجل. جاء في رواية لهذا الحديث أن هذا الرجل لما تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصابني الجهد. وسبق أن قلنا أن الجهد بفتح الجيم بمعنى المشقة، وهذه المشقة يريد بها الجوع، وأما الجهد بضم الجيم فهو بمعنى الاجتهاد الكبير. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه ليعلم هل عند إحداهن طعام، حتى يقوم بإضافة هذا الرجل إلى بيته. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه قبل أن يأمر غيره بالفعل. وللنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فبعث إلى كل واحدة منهن مبعوثا ليسألهن عن وجود الطعام عندهن، فقلنا جميعا: ما معنا إلا الماء. وفي رواية مسلم قالت إحداهن: ثم كان هذا القول قول جميعهن: والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء. وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه متاع الدنيا، وأن نساءه كنا على مثل ما كان عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا يدل على أن هذه الواقعة وقعت قبل غزوة خيبر، لأنه من المعلوم أن بعد غزوة خيبر فتح الله عز وجل شيئا من المتاع، حتى استغنى هو وأهله عن مثل هذه الحال. ولذلك جاء في سورة الأحزاب عند ذكر الله تبارك وتعالى لغزوة خيبر أن الله تبارك وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يوجه رسالة إلى نسائه، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وذكر المفسرون أن هذا الخطاب وقع بعد قوله تبارك وتعالى في آخر ذكره لغزوة خيبر: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. فبعد ذلك تغيرت حال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وعندما نقول تغيرت نقول في منازله أو في بيوته أو في حجرات أزواجه، فانتقلنا من عدم وجود الطعام لتسد إحداهن رمقها إلى وجود الطعام، وعندئذ كان لهذا التغيير تأثير في أنفسهم. على كل حال الجدير بالذكر أن هذه النسوة اللاتي اختارهن الله تبارك وتعالى ليكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدارين وليكن أمهات المؤمنين، كن يصبرن على الفاقة وكن يصبرن على الجوع، ولم يعهد من إحداهن أنهن اشتكين من تلك الحال. وهكذا ينبغي أن تفعل المؤمنة، وأن تصبر مع زوجها ما دام هذا الزوج صالحا معروفا بالخير مبتعدا عن الفواحش والمناكر. فإذا من الله عز وجل عليها برجل كهذا فلتحمد الله عز وجل ولا تنظر
إلى متاع الدنيا لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ويقول عز وجل ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والعلماء استنبطوا من هاتين الآيتين أن من كانت عنده أو الفاتحة ومن كان عنده القرآن فهو أغنى الأغنياء وبكلام الله يستغني عن كل ثروة وأموال. فمن رزقهن الله تبارك وتعالى أزواجا يحفظون القرآن ويقومون به آناء الليل ويجتهدون حتى يعملوا بمقتضاه فهن أغنى النساء على وجه الأرض. طيب, dans ce hadith-là, mes très chers frères, nous avons Abu Hurairah radiyallahu anhu qui nous rapporte qu'un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. طيب, ce hadith, l'auteur le rapporte avec exactement la même chaîne de transmission dans son recueil authentique. On a vu que le prophète, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, avait une habitude, c'est qu'il ne citait pas le même hadith avec les mêmes chaînes de narration. C'est ce qu'il faisait généralement dans son Sahih. Et on sait que l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a plusieurs ouvrages, il n'a pas que le Sahih, al-Jami' al-Mukhtasar. Hein, c'est comme ça qu'il s'appelle le livre de al-Bukhari rahimahullah, al-Jami' al-Mukhtasar. C'est-à-dire la compilation résumée des traditions du prophète alayhi salatu wassalam, résumé, masha'Allah. Et al-Muhim, donc dedans, il lui arrive de répéter la mention d'un hadith, mais la plupart du temps, ce n'est jamais avec la même chaîne de transmission. Pour te montrer qu'un hadith, quand il le rapporte, il ne se contente pas d'une seule chaîne de transmission, d'un seul nombre de personnes, mais il y en a énormément, en vrai. C'est pour celui qui comprend bien ces choses-là. Et dans ces autres ouvrages, comme Al-Adab al-Mufrad, ou bien Khalq wa Af'al al-Ibad, ou bien Birrul Ummahat, ou bien d'autres livres de ce genre-là, comme Al-Tarikh al-Kabir et tous ces livres-là, eh bien, il fait la même chose. C'est-à-dire que quand il va citer un hadith qu'on retrouvera dans le Sahih, eh bien, encore une fois, il ne le citera pas avec la même chaîne de transmission. Car en général, il va toujours choisir la meilleure de ces chaînes pour la mettre dans le Sahih. Quant aux autres, il les mettra dans d'autres ouvrages où il n'aura pas comme condition de ne citer que du Sahih selon ses conditions à lui. Et donc ici, une fois n'est pas coutume, il cite le hadith avec exactement la même chaîne de transmission et quasiment le même matn, à quelques exceptions près, le même texte. Et ce hadith est aussi rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, comme il est aussi rapporté par d'autres savants du hadith. Donc un hadith authentique sur lequel il n'y a absolument aucun doute concernant son authenticité. Le rapporteur est Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il nous dit qu'un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Cet homme, on ne sait pas de qui il s'agit dans cette version du hadith. Cependant, certains savants du hadith, comme Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, nous dit qu'il s'agit de lui-même, que c'est Abu Hurairah radiyallahu anhu lui-même qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire à quel point il souffrait de la faim. Dans la version de l'imam Muslim, rahimahullah, cet homme-là, il parle, parce qu'ici on n'a pas ce que l'homme il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, mais on comprend dans la continuité du texte. Il dit, Ya Rasulallah, asabani al-jahd, afwan. Je suis touché par une difficulté terrible. Une difficulté sur le plan physique qui est liée à la faim. Une difficulté de supporter la faim. Il y a des hadiths dans lesquels Abu Hurairah radiyallahu anhu, il se roulait par terre tellement il avait faim. Au point où quand quelqu'un entrait à la mosquée, le trouvait par terre en train de se rouler sur lui-même, il lui écrasait la nuque avec son pied parce qu'il pensait qu'il faisait une crise parce qu'il était touché par un djinn. Et on a d'autres hadiths où Abu Hurairah radiyallahu anhu nous dit faire exprès d'aller interroger certains compagnons du prophète sur des versets du Coran en espérant qu'il l'invite chez lui pour lui expliquer le verset et en même temps il lui donne à manger parce qu'il avait faim. Bref, donc il va voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit je suis arrivé à un stade où je ne supporte plus la douleur de la faim. La douleur de la faim. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah l'a décrit dans le Coran, bil mu'minina ra'ufur rahim, azizun alayhi ma anittum. C'est-à-dire que ce qui pour nous est difficile, lui pèse sur la poitrine. Il a du mal à nous voir dans la difficulté. Et donc quand il nous voit dans la difficulté, il fera tout pour lever cette difficulté-là. Donc le premier réflexe qu'il a, alayhi salatu wassalam, c'est d'envoyer quelqu'un aller interroger ses épouses, alayhi salatu wassalam, pour voir si l'une d'entre elles a quelque chose à donner à manger à cet homme-là. Et après que celui qui est envoyé
va voir les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, il revient en répétant exactement la même réponse qu'il a entendue de chacune d'entre elles. Nous n'avons chez nous que de l'eau. Il n'y a avec nous que de l'eau. Et dans une version du hadith, elles jurent, disent Walladhi ba'athaka bil haqq, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous n'avons chez nous que de l'eau. Rien d'autre. Donc là, il y a deux éléments importants à évoquer. Le premier, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, a commencé en pensant à lui avant de dire aux compagnons est-ce que quelqu'un veut bien lui offrir l'hospitalité, lui donner à manger. Non, d'abord il a demandé à ce qu'on aille voir chez ses épouses s'il y avait quelque chose. Et ce qui indique bien l'importance d'être un modèle pour les autres dans le bien. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une chose qu'il leur donnait aux gens sans qu'il ne soit le premier à l'accomplir. Et il n'y a pas une chose qu'il interdisait aux gens sans qu'il ne soit le premier à s'en écarter. Et c'est comme ça qu'Allah Ta'ala il ouvre les portes à celui qui appelle Allah Azza wa Jal. C'est quand il dit aux gens de faire des choses, il est le premier à les faire. Et ça, c'est une chose qui est connue chez les gens. Quand tu es là devant les gens, tu leur dis faites ci ou ne faites pas ça, ils t'observent. Hum alayka bil mirsad. Ils sont aux aguets, ils t'épient, voire même ils t'espionnent pour voir comment tu es et comment tu fais les choses. Et si jamais ils ne te voient pas faire ce que tu leur dis de faire, alors ils ne te font plus confiance et ils ne t'écoutent plus, quand bien même ce que tu dis est vrai. Donc c'est très important d'être le premier à faire ce qu'on dit aux gens de faire. Ensuite, il y a à travers cela aussi une preuve remarquable de l'ascétisme du prophète alayhi salatu wassalam et de ses épouses. Car à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a 9 épouses. Et donc chacune d'entre elles vit dans un appartement indépendant des autres. Elles sont toutes isolées les unes des autres. Et aucune d'entre elles n'a chez elle à manger. Et cela indique bien que le prophète alayhi salatu wassalam ne conservait pas les choses pour le lendemain. Et comme on le dit nous aujourd'hui, il vit au jour le jour. Et des fois, il lui arrivait de ne rien trouver à manger. Comme Aïcha nous disait à son neveu Urwa, elle lui disait يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيته نار. Elle disait qu'il y avait 3 lunes qui se suivaient, donc 3 lunes dans 2 mois consécutifs, 60 jours, sans qu'on allume dans la maison du prophète ou dans une de ses maisons de feu. Et là, Urwa se demande, vous mangez quoi? Et là, elle répond, al-aswadan, al-ma'u wa-tamr, de l'eau et des dattes. Et même des fois, les dates, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Une fois pareil, justement, on rapporte que cette Tirmidhi qui est rapportée dans Shama, il dit qu'on voit le prophète alayhi salatu wasallam la yajidu yaltawi min shiddati al-ju' wa la yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnah. Il lui arrivait de se tordre de douleur à cause de l'intensité de la faim et il ne trouvait même pas des dattes de basse qualité avec lesquelles il pouvait remplir son ventre. Et des fois, il y a des compagnons qui eux aussi, dans le besoin, mettaient des pierres contre leur ventre et serraient pour ne pas ressentir la faim, du moins pour atténuer la douleur de la faim. Et il venait voir le prophète alayhi salatu pour dire ya Rasulallah, on n'en peut plus, regarde. Puis il montrait la pierre qu'il serrait contre leur ventre. Et lui, il les regardait comme ça, et puis il découvrait son ventre, et il y avait deux pierres, pour montrer la faim qu'il ressentait. Et il faut toujours se dire une chose importante, mes frères, c'est que le prophète, il n'a pas subi ça, alayhi salatu wassalam. Mais il a choisi. Comme ils disent les ulama, عُرِضَتْ عَلَيْهِ مَفَاتِيحُ الدُّنْيَا فَأَبَاهَا وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ عَيْشَةَ الْكَفَافِ. C'est-à-dire qu'on lui a proposé les clés de ce bas monde. Mais il les a refusées. Allah lui a dit, est-ce que tu préfères être un prophète roi ou un prophète qui ne le sera pas? Il a dit, je ne préfère pas en être un. Al-Muhim, s'il ne l'a pas voulu, c'est pour toujours repousser les limites de son nefs, et pour toujours le compresser, et pour toujours le dompter et l'écraser. Comme ça, le nefs n'a plus aucune emprise sur lui. Car ton nefs, c'est tel un animal sauvage. Si tu veux réussir à le dompter, tu n'as pas d'autre choix que de l'affamer pour l'affaiblir. Et c'est seulement là qu'il t'obéira. Si par contre, tu le nourris et le gaves à chaque fois qu'il
t'exprime son besoin, alors à la fin, il te mangera. Comme disait le proverbe arabe, Sammin kalbaka ya'kulk. Engraisse ton chien, il te mangera. Si certains me disent, non mais c'est pas ça, calme-toi, je sais qu'il y a plusieurs versions du proverbe. Jawi' kalbaka yatba'ak, Sammin kalbaka ya'kulk, ila akhirih. Il y a plusieurs formes de ce proverbe-là. Il y en a qui disent, affame ton chien, il te suivra. Il y en a qui disent, engraisse-le, il te mangera. Ala kulli hal, tout ça pour dire que le prophète alayhi salam agissait ainsi. Et ses épouses aussi. Ses épouses, qui sont les épouses du prophète alayhi salam, ici-bas et dans l'au-delà. Et sont aussi les mères des croyants. Comme Allah il a dit dans le Coran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète est prioritaire sur les croyants devant eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Et donc, ces femmes-là, ce n'est pas n'importe quelle femme. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, Ya nisa al-nabi, lastunna ka ahadi min an-nisa'i in ittaqaytun. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comme aucune des épouses, aucune des femmes, si vous faites preuve de piété. In ittaqaytun. Elles ne sont comme aucune des femmes du prophète sur plusieurs plans. Et donc, pour être à la hauteur de ce degré auquel Allah les a élevées, eh bien, elles n'ont pas eu d'autre choix que de suivre leur épouse, qui est le prophète et le messager. Et donc, elles n'avaient rien à manger chez elles. Et elles patientaient. Et elles supportaient. Et d'ailleurs, cela était leur habitude jusqu'à la bataille de Khaybar, où le prophète, alayhi salatu wassalam, par la grâce d'Allah Ta'ala, a remporté la victoire et a vu son train de vie changer. Parce qu'il s'est mis d'accord avec les Juifs de Khaybar pour partager avec eux leur récolte annuelle de dattes. Et à partir de là, ils n'étaient plus confrontés à ce genre de situation, car ils avaient toujours à domicile de quoi manger. Et subhanallah, ce changement de situation a eu un impact dans le comportement de ses épouses. Et il y a eu un changement donc d'attitude. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, a interpellé les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, à travers le prophète. Il lui demande de les interpeller. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik, dis à tes épouses, si vous voulez ce bas monde, et ce qui s'y trouve comme beauté et parure, fata'alayn, venez. Umatti'kun wa usarrihkun sarahan jamila. Je vous donnerai une jouissance, puis je vous libérerai de la façon la plus jolie. En gros, je vous divorcerai. En gros, une femme qui veut de dunya n'a pas sa place aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, quand il n'y avait pas de nourriture, on va dire, à portée de main, elles patientaient. Et quand il y en a eu, elles ont changé. Comme Allah dit dans le verset, Kalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Yani quand l'être humain se voit à l'abri du besoin, c'est là qu'il dépasse les limites. Alors que quand on est dans le besoin, les choses sont différentes. C'est pour ça que c'est une des raisons qui font que les pauvres entrent au paradis avant les riches. Pas parce qu'ils ont moins d'obligations à accomplir que les riches, mais aussi parce que leur relation avec Allah elle est meilleure, de par le fait qu'ils aient moins d'éléments pour les perturber et les éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et donc, il a dit فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Et si vous voulez par contre Allah et son messager et la demeure dernière, alors sachez qu'Allah a promis et préparé aux bienfaisants parmi vous une énorme récompense. Et quand ce verset a été révélé, le prophète alayhi salam est parti par Aïcha en premier radiallahu anha. Il a dit voilà la proposition qu'on te fait. Soit prends ton temps, réfléchis, consulte tes parents et tu me donneras ta réponse quand tu l'auras. Aïcha a dit Afika astashiru abaway. Est-ce que je vais consulter mes parents par rapport à toi? Mais bien sûr que je te choisis toi et la demeure dernière. Et après, elle dit au prophète, mais n'informe aucune de mes co-épouses de la réponse que je t'ai donnée. Le prophète dit, Wallah, je vais leur dire. En sachant que chacune d'entre elles a dit exactement la même chose. Et qu'aucune d'entre elles a dit, non, finalement, je préfère dunya, je me sépare de toi, personne. Donc elles ont préféré
rester dans un niveau de vie modeste aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, car Allah leur a promis, si elles patientaient, une énorme récompense. Et ça, mes frères, ce n'est pas propre aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car si le prophète est un exemple pour nous, eh bien ses épouses sont des exemples pour nos femmes, et pour nos femmes et nos mères, et pour nos sœurs, et pour nos filles, et pour toutes les musulmanes. Et il ne faut pas qu'elles se disent non, c'est pas pareil, etc. C'est faux. Ce qui signifie que si une femme, elle a un époux pieux, vertueux, qui s'efforce de lire le Coran et de l'appliquer, qui prie avec la nuit, qui s'efforce de faire des aumônes, qui s'efforce d'avoir un bon comportement, etc., etc., que cette femme soit consciente du privilège qu'Allah lui a donné en faisant d'elle l'épouse d'un tel homme. Quand bien même cet homme-là ne roule pas sur l'or. Quand bien même cet homme-là ne peut pas donner à cette épouse un niveau de vie comparable à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Niveau de vie qui malheureusement retourne les cerveaux et les esprits chez beaucoup de nos femmes, malheureusement. Des femmes qui voient, regarde Foulan, il a acheté un appartement, et regarde Foulan, il est parti en vacances, et regarde Foulan, il a acheté les derniers bijoux à son épouse, ou bien je ne sais pas ce qu'il lui a fait, et toi tu m'as rien fait. Et toi, tu m'as rien offert. Et toi, kada, et toi, kada. Va lui dire, toi, oui, mais moi, t'as vu, je fais rak'atayn quand je rentre après le Récha. Et là, elle va dire, ça me fait une belle jambe. Mais nous, on croit en l'au-delà. Et on sait que après la mort, il y a une vie qui n'aura pas de fin. Et on sait que Allah Ta'ala, il fera rejoindre les hommes et leurs épouses dans les degrés du paradis. Et qu'en général, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, elles entendent ça, ça les fait grincer des dents, mais c'est des généralités auxquelles il existe des exceptions. Mais en général, l'homme fait plus d'actions que la femme. Comment ça? Ben c'est simple, déjà, quand une femme elle est indisposée, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. L'homme n'est jamais indisposé, donc il prie toujours. Ensuite, l'homme, il a des responsabilités que la femme n'a pas. Et le fait de subvenir aux besoins de son épouse, c'est des sadaqat en continu. Comme le prophète a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, وما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Il n'y a pas une aumône, une dépense que tu dépenses dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah sans que tu ne sois récompensé pour cela, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. Et donc ça, c'est des choses qui font que l'homme, il a des récompenses supplémentaires par rapport à cela. Et le fait de subvenir aux besoins des enfants aussi. Car si abandonner ceux qui sont à sa charge est un grand péché, eh bien, subvenir à leurs besoins et les préserver du besoin est une action méritoire. Sans parler du fait que les hommes doivent aller à la mosquée, contrairement aux femmes. Et qu'on connaît le mérite qu'il y a dans le fait d'aller à la mosquée, de prier en groupe, de rentrer chez soi et tout ce qui tourne autour. Et qu'en général, je dis bien en général, ce sont les hommes qui ont les moyens de faire le pèlerinage. Alors, etc., etc. Donc toutes ces choses qui font que, oui, les hommes en général ont plus de bonnes actions que les épouses. Après, encore une fois, il existe l'inverse. Il existe des femmes qui sont plus pieuses que leurs maris et qui font beaucoup plus de bonnes actions et qui ont des maris qui malheureusement ne prient pas à la mosquée, qui ont des maris qui ne font pas le pèlerinage, des maris qui sont même négligents dans le fait de subvenir aux besoins de leurs proches. Et en contrepartie, on a des femmes qui prient, machallah, la nuit, qui jeûnent le jour, qui lisent le Coran, qui font du dhikr, et même quand elles sont indisposées, elles ne restent pas les bras croisés. Et elles font du dhikr, elles écoutent des rappels, etc., etc. Donc il n'y a aucun doute que ce genre de femmes, elles ont beaucoup plus de mérite que leur mari. Mais de façon générale, c'est l'inverse. Tout ça pour dire que ne regarde pas ces choses-là. Regarde dans le Coran, Allah il a dit quoi, subhanahu wa ta'ala, لا تغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ne regarde pas comment ceux qui m'y croient tournent dans la ville. Ils se déplacent sans aucune difficulté, ils vont où ils veulent. Ah tiens, ils prennent leur voiture, bon ça c'est l'exemple contemporain. Tiens, tu veux qu'on parte en week-end? Ah, tu veux qu'on parte en séjour? Ah, tu veux qu'on parte en voyage? Ou tu veux qu'on parte quelque part? On va manger au restaurant? Bref. C'est pas une difficulté c'est facile. La voiture elle est là, le réservoir il est plein, la carte bleue elle est chargée, et il te dit choisis le restaurant que tu veux chérie, je t'y emmène. Il y en a des comme ça. Le genre de personnes qui se filment sur Insta ou sur Snap et qui disent regardez ma vie c'est la meilleure. Après quand elle rentre chez elle, elle pleure et puis elle pense à se suicider.
Wa hasbunallah wa ni'mal wakeel. Bien sûr, elle ne se suit pas quand on fait ces choses-là. Le maqsoud, c'est que malheureusement, des faibles d'esprit, des naïfs, assistent à ces vidéos-là, puis regardent chez elle, elle va voir les mêmes paquets de pâtes du premier prix du magasin le moins cher à côté de chez elle, avec les sempiternelles mêmes sauces, etc., etc. Elle va dire, c'est quoi cette vie-là? Pourtant, son mari, alhamdoulilah, craint Allah, il n'est pas mauvais vis-à-vis d'elle, etc., etc. Mais tout ça, elle ne va pas le voir. Tout ça, elle ne va pas le voir. Et là, elle va ressembler à cette femme dont le prophète a parlé à cette personne qui est l'archétype et le stéréotype de celle qui peuple l'enfer. لئن أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Tu peux être bienfaisant vis-à-vis d'elle toute ta vie, toute sa vie, et le jour où elle verra une chose à te reprocher, elle te dira j'ai jamais vu du bien avec toi. Et donc, que nos femmes, que nos sœurs, que les musulmanes soient conscientes de cela et qu'elles remercient Allah Azza wa Jalla. Il y a des femmes qui pleurent parce que leur mari rentre à 1h du matin parce qu'ils l'ont passé dans des bars. Ou bien ils l'ont passé je ne sais où. Et il y en a qui pleurent parce que leur mari rentre tard après être allé à la mosquée. Et va demander, toi, à celles qui pleurent parce que leur mari rentre à pas d'heure après avoir passé je ne sais combien de temps avec des voyous et des gens sans valeur ni mœurs, et leur demander si tu pouvais les changer contre quelqu'un qui va à la mosquée, qui rentre à la même heure, tu ferais quoi? Tu penses vraiment qu'elle va hésiter à te répondre? Mais malheureusement, on a toujours l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs. On a toujours l'impression que c'est meilleur chez l'autre. Jusqu'au jour où Allah il t'enlève ce que tu avais. Et là, tu te rends compte vraiment de sa valeur. Et ce sera trop tard. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو قال يضيف هذا. وقوله من يضم هذا موجه إلى أصحابه تفضل إلى أصحابه عليهم رضوان الله. قال من يضمه أي من يؤوي هذا السائل إليه ليطعمه. هذا هو المقصود. هو يشكو الجوع فيبحث عن من يطعمه. وقال أو يضيف هذا أو هذا شك من أحد الرواة ويضيفه أي يزيده مع عياله حول مائدته ليشاركهم الطعام. وفي رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله يرحمه الله. فدعا لهذا لمن يلبي طلبه بالرحمة. وهذا يكفي في أن يقتتل الحاضرون حتى يكون أحدهم أول المجيبين. وفي هذا دليل على ما سبق بيانه في الباب السالف وهو دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد ما يسد به رمق هذا الرجل بحث عن من يقوم بذلك وعلم أنه سيجد حتما فيهم من يفعل ذلك. وهذا يدل على أن المسلمين لا بد أن تكون بينهم تلك الدالة حتى يعلم المحتاج منهم أن في أمته من يقوم بقضاء حاجته. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, après qu'il apprend et qu'il sait qu'il n'y a rien à manger chez lui, dans tous les appartements de ses épouses, s'adresse aux ses compagnons radiyallahu anhum. Et ça indique que cet événement-là a eu lieu après la prière. Et notamment après la prière de l'Isha. Et pas après la prière de l'Maghrib. Pour un élément qu'on évoquera plus tard. Donc on sait que c'est après la prière parce que les compagnons sont encore avec lui. Ils sont toujours avec lui après avoir fini la prière. Et on sait que la sunna, c'est que on ne se lève pas après la prière tant que l'imam ne s'est pas retourné. Et même s'il y en avait qui partaient, après que le prophète se soit retourné, alayhi wassalam, la plupart des compagnons restaient. C'est jamais une révélation, un verset, quelque chose à tirer du prophète alayhi wassalam. Donc,
Il s'adresse à ses compagnons radiyallahu anhum et il dit Man yadummu. Damma yadummu, ça veut dire joindre à soi. Comme on dit à quelqu'un qu'on veut inviter chez lui, chez nous, tu veux bien te joindre à nous. Damma yadummu. C'est quelque chose qui est regroupé sur lui-même. Et c'est pour ça qu'on appelle la haraka, la voyelle en arabe, damma, parce que ça a une forme de rond. Man yadummu, ou bien il a dit Man yadifu hada. Adafa, yudifu hada afwan, ça veut dire ajouter. Donc joindre, ajouter, ce sont des synonymes, dans le sens qu'il va prendre cette personne-là avec lui, chez lui, dans le but de le nourrir. Car il est venu se plaindre de la faim. Et là on voit ce sentiment dont on avait parlé la dernière fois, la semaine dernière, dans le chapitre qu'on avait vu ensemble, Dallatu Ahli l'Islam. Et que cette dalle-là, qu'est-ce que c'était ? C'était le fait de vouloir satisfaire ou, comment on pourrait dire, réaliser le caprice de quelqu'un ou bien le gâter, lui faire plaisir. C'est ça, dalle. Et que les musulmans, ils doivent avoir ce sentiment les uns envers les autres. Et là, on ne parle pas de faire plaisir à quelqu'un dans le superflu ou le gâter dans quelque chose dont il n'avait pas besoin. Non, là, on parle de nécessité. Quelqu'un qui a tellement faim qui vient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette sensation insupportable. Et donc on doit avoir cela, le ressentir les uns pour les autres, afin que cet homme-là, quand le prophète il demande aux gens qui va s'occuper de lui, il sache que toujours il y aura quelqu'un pour s'occuper de lui quand lui ne pourra rien pour lui-même. Et aujourd'hui malheureusement, c'est combien de musulmans ils demandent de l'aide à leurs frères et il n'y a personne pour leur tendre la main. Absolument personne. Et ils ne vont pas les voir dans les marchés. Bon, il y en a qui vont les voir dans les marchés. Bon, ils ne vont pas les frapper à leur porte. Mais en général, ils espèrent les voir à la mosquée. Franchement, là, je vais te parler de moi. Ça t'est jamais arrivé, tu t'arrêtes à un feu rouge et tu vois quelqu'un en train de mendier. Et ce quelqu'un, dès qu'il te voit, il dit « Ah !» Lui, hein, ça va, il a le costume, il y a moyen. Il y a quelque chose. Quand tu le vois, il passe devant les voitures devant toi, à côté des voitures devant toi, qui voit les gens au volant, il n'insiste pas. Mais quand il te voit, toi, il te voit, t'es comme ça, avec ton beau kamis, avec ta shashia, avec ta barbe et tout ça, il dit, ah, lui, c'est un musulman. Donc lui, il va avoir une bonne opinion de toi, juste en se basant sur ton apparence. Et toi, t'es comme ça, tu te dis, regarde, Belfé, il passe au vert. Et regarde, quand on avait vu ensemble Sufyan ibn Uyayna, quand quelqu'un venait le voir et qu'il n'avait pas de quoi l'aider, il pleurait. Je dis, pourquoi tu pleures ? Il dit, parce qu'il a pensé du bien de moi, mais il n'a pas trouvé ce qu'il voulait chez moi. Pas parce qu'il ne voulait pas, parce que Allah il n'avait pas. Et pourtant, ça le faisait pleurer tellement il était triste. Parce qu'il a pensé du bien de moi, mais il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait auprès de moi. Et là, c'est plus ou moins la même chose. Il pense du bien de toi. Toi, tu portes la sunna, machallah, on te voit. Donc à ce moment-là, assume. Assume, Marie. El-Muhim, tout ça pour dire que cette dalle-là, c'est vrai que pour nous, peut-être qu'elle peut paraître insupportable, elle peut paraître lourde ou autre, mais ça va avec le reste. C'est bien beau d'avoir les joues poilues et de jolis qamis, etc. Mais c'est pas le vêtement, le din, mes frères, c'est pas un vêtement. Comme il avait dit le Hassan rahimahullah ta'ala, il l'avait dit depuis longtemps. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. Il a dit la foi, ce n'est pas une prétention. Moi je suis, comme on entend beaucoup malheureusement aujourd'hui. Moi je suis. D'accord, moi je peux prendre mon perroquet, le mettre sur son perchoir et lui dire vas-y, répète après moi. Moi je suis un savant. Moi je suis un érudit. Moi je suis un scientifique. Jusqu'à ce qu'il finisse par l'enregistrer et répéter. Est-ce que ça fait de lui ce qu'il prétend être ? Ben non, c'est trop facile sinon. Moi je suis. Toi tu es un beau parleur, certes. Mais où est le bel acteur ? Bref, et donc, là, بالتمني ولا بالتحلي. التحلي, c'est s'orner, mettre un vêtement. Un peu comme l'exemple que je vous donne souvent. Tu vas acheter le costume d'un super-héros, les Marvel et compagnie là. Achète le costume de Spider-Man et essaye de t'accrocher au mur, on va voir si tu vas y arriver.
On est d'accord que porter le costume ne te donnera pas les super pouvoirs du héros qui le porte dans la fiction que tu as regardé. Eh ben c'est pareil. C'est pas en portant un vêtement que ça fait de toi ce que ça représente. Comme ils disent comme dit le vieux proverbe français, l'habit ne fait pas le moine. C'est une réalité. Dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au compagnon qui va apprendre avec lui cette personne-là pour la rajouter à sa table. C'est ça. Yudifu hada. Yadummu hada. C'est-à-dire, il a une maison, il a une femme, il a des enfants, il a un plat qui les attend, il le rajoute avec lui. Et on sait que le prophète nous a dit alayhi salatu wa sallam, que la nourriture d'une personne suffit à deux. Et la nourriture de deux personnes suffit à trois, etc., etc. Et que kathratul aidi ala ta'am min asbabi nuzuli al-baraka. Et que plus il y a de mains autour du plat, plus ce sera une cause pour que la bénédiction descende sur les gens qui mangent autour de ce plat-là. Et aussi le fait de mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, comme on est trop imprégné et influencé par la culture occidentale, maintenant chacun son assiette, et pourtant on la remplit à ras-bord. Et très souvent, tu vois les gens, et surtout les enfants, qui ne finissent pas le contenu, et des parents qui n'insistent même plus, et qui jettent le reste, alors que la nourriture, elle vient d'être préparée, pourrait très bien aller dans le réfrigérateur et être mangée plus tard. Non, ça part à la poubelle. Je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai grandi dans une famille, où, alhamdoulilah, où le pain, on ne jetait pas. Le pain, il était dur, c'est du pain fait à la maison, il n'était jamais jeté. Quand il commençait vraiment à devenir bien coriace et que les dents étaient plus suffisamment robustes pour l'écraser, il y avait deux techniques. Le pain perdu, et franchement, c'était de la balle. Ou bien, où j'habitais pas loin de chez moi, il y avait un parc où il y avait des animaux. Et il y avait des chevaux, des ânes, des mules. Ma mère, elle remplissait le sac. Elle remplissait le sac. Elle m'envoyait donner le pain aux animaux là-bas. Tu ne jettes pas le pain. Et tu sais, quand tu grandis dans cet environnement-là, pour toi, c'est normal. Et alhamdoulilah, les gens avec lesquels j'ai grandi autour de moi, les musulmans, originaires de pays musulmans, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique centrale, c'était comme ça chez tout le monde, alhamdoulilah. Ça n'existait pas, tu jettes la nourriture. Combien de fois j'ai vu des gens, des amis à moi, qui étaient loin du dîn, qui ne faisaient pas la prière. On marchait dans la rue, on allait jouer dehors, et on trouvait un morceau de pain. Voilà, il y en avait toujours un. Il prenait le morceau de pain par terre, et il le mettait quelque part en hauteur pour pas qu'il soit par terre, pour pas qu'on l'écrase. J'en ai même vu certains l'embrasser avant de le poser. Je suis hachib. Il y a une éducation. Aujourd'hui, ça n'existe plus chez nos enfants. Tu lui mets des frites. Il dit, oh, dis-moi là, oh, des frites. Je nous aurais mis ça dans les années 80, c'était l'Eid. Voilà. Du poisson pané. Aujourd'hui, c'est nul pour les enfants, le poisson pané. Ah, j'aime pas le poisson pané. Tu lui mets ce que tu veux, des cordons bleus, du poisson pané, des steaks de poulet, des steaks de ce que tu veux. Voilà, il dit, c'est nul. J'ai pas faim, j'aime pas. Qu'est-ce que tu veux alors, toi? Il dit, je veux un magnum. Ça se mange pas au dîner, le magnum. Mais c'est fou. Et nous, comme des parents en carton que nous sommes, la Raleb, il veut pas. Hein. Donne-lui un magnum. Mais c'est quoi cette éducation-là? C'est quoi cette éducation? Et là, quand ces enfants, à 12 ans, ils t'insultent et ils ne veulent plus t'écouter, tu dis, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui l'as détruit. Bon, excusez-moi, je me suis perdu dans mes pérégrinations. Là, imagine-toi, ta femme, elle n'est pas au courant, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas je t'envoie un message sur WhatsApp, il n'y a pas je t'appelle, il n'y a pas. Tu arrives à la maison, tu dis quoi? Ah, maintenant tu dis chérie, tu ne dis pas encore, mais bientôt, Inch'Allah. Chérie, Habiba, bon, on va parler tous les vers. Je ne suis pas venu tout seul. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? C'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Comment tu sais pas c'est qui? Ben, c'est un frère, parce qu'il était à la mosquée, il n'a rien à manger, je l'ai ramené pour qu'il mange avec nous. Ah, tac, imagine, c'est un ouf, imagine, il nous voit quelque chose et tout ça. Ah, moi, après, elle lui ramène du pain avec un peu de mayonnaise, c'est tout. Et Allah coule, c'est le palk. Ben, c'est malheureux, ces trucs-là. C'est malheureux. On a tous chez nous plein de couvertures. On a tous chez nous des matelas qui ne sont pas utilisés. Est-ce qu'un jour on s'est dit, un frère qui dort dehors, je vais juste lui proposer une nuit au chaud?
un dîner chaud, tu manges à la maison, dors, demain matin tu fais une petite douche, si tu vois qu'il n'y a pas pris le même gabarit que toi, hack les vêtements, tu peux les garder, et après il part, Inch'Allah, et il te fera beaucoup de dua, il t'oubliera pas, lui, il t'oubliera jamais, lui. Il t'oubliera jamais. Et il fera des dua pour toi. Et ça se trouve un jour où tu seras dans une galère indescriptible, lui, il ne sait pas ce qui t'arrive, mais il se rappellera du khayr que tu lui as fait. Il dit, ah Rabbi, aide-le comme il m'a aidé. Et Allah, il va lui répondre, et c'est ce jour-là où ton problème il va disparaître comme si de rien n'était. Mais nous, on ne pense pas à ces choses-là. Est-ce que nos femmes elles nous encouragent à faire ces choses-là? Écoute le hadith. Ce hadith-là, il est extraordinaire. Autant du côté de l'homme que du côté de la femme. Voilà, je vous fais du suspense. En plus, je pensais qu'on va essayer de le finir. Mais dans tous les cas, il y a une version du hadith où le prophète, il ne se contente pas seulement de demander aux gens présents est-ce que quelqu'un veut bien l'emmener avec lui chez lui pour le nourrir. Il dit, est-ce que s'il y a quelqu'un parmi vous qui le prend avec lui, qu'Allah lui fasse miséricorde? C'est ça, la clé. Le prophète qui fait dua pour qu'Allah te fasse miséricorde. Ça y est, là, à ce moment-là, c'est plus la même attention. Là, les compagnons ne sont plus dans le même état d'esprit. Entre eux, quelqu'un s'en occupe. À ce moment-là, ils ont déjà les oreilles tendues et la tension, elle est presque à son paroxysme. Mais dès qu'il dit celui qui fait ça, Allah, il fait miséricorde, c'est bon. C'est moi, c'est moi le premier. Non, c'est moi. Presque ils vont s'entretuer pour être le premier à répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de ces gens-là, ben, ils n'ont pas eux aussi. Eux aussi, ils n'ont pas. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu participer ou répondre à l'appel du prophète par égoïsme ou par avarice. Non, c'est parce qu'eux aussi, ils n'ont pas. Mais là, on va parler d'un degré dans la foi qui s'appelle al-ithar. Et ce degré-là, ce n'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Et là, il y a un homme, il a dit faqala rajulun min al-ansar. Un homme parmi les ansar a dit. Cet homme-là, kadhalika, les savants ont divisé sur son nom d'identité. Il y a une version chez les mêmes musulmans qui dit yuqalu lahu Abu Talha. On l'appelle Abu Talha. Et quand on te dit Abu Talha, le premier Abu Talha qui vient à l'esprit, c'est qui? Yanis. Ah? Ah, tu t'appelles Yanis, c'est ça? Ah. T'avais la réponse? Ah? Comment? Le père de qui? Ah, oui, c'est vrai. Mais encore, Abu Talha al-Ansari. Le mari de qui? أنت عندك. ما تعرفش أخي. يونس. Sulaym, ahsant. Abu Talha. C'est quoi son nom, Abu Talha? C'est ça qu'on dit Abu Talha. C'est quoi son prénom? واحد يعرف؟ faut pas me faire des fans quand je pose des questions comme ça, Amine. Badr, Cheikh. Là. Abu Talha, il s'appelle Là. Non, ça c'est Abu Talha ibn Ubaydillah, c'est le seul père, c'est un autre Talha. C'est Talha ibn Ubaydillah. Il s'appelle Sahl ibn Zayd. Sahl ibn Zayd. Et Abu Talha, le mari de Sulaym, celui qui s'est converti à l'islam en guise de dot. On a parlé de Sulaym il n'y a pas longtemps. Je vais vous taper, vous allez voir. Bon, je ne vous taperai pas. Vous êtes plus nombreux que moi et puis Mourad, de toute façon, il ne faut pas le taper. Là. Il est dangereux. C'est le premier qui te vient à l'esprit. En plus, c'est un Ansari. Walakin, c'est pas lui. Parce qu'il n'aurait pas dit yuqalu lahu Abu Talha. Parce que Abu Talha, le ma'rouf, la yuqalu li mithlihi yuqalu lahu. Quand tu dis à quelqu'un yuqalu lahu, c'est parce que c'est pas quelqu'un de connu. Taïb. Abu Talha. Et on a dit c'est Abdullah ibn Rawaha. Radiyallahu anhu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun sanad qui nous permet d'affirmer cela. C'est certains shurrah qui ont prétendu cela. ولكن هذا لا يقوم على ساق. قيل ثابت بن قيس الشماس. Et il y a une histoire où Thabit radiyallahu anhu, il est concerné, qui ressemble à celle-là, mais c'est pas la même. C'est une autre. Donc c'est un Abu Talha, mais on ne sait pas c'est qui, ce Abu Talha là. Taïb. Il a dit Ana, moi ya Rasulallah, je le ramène avec moi. فانطلق به إلى امرأته. Donc il le ramène avec lui et il le ramène chez lui, donc auprès de son épouse. فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Honore l'invité du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. C'est pas le mien, c'est celui du prophète عليه الصلاة والسلام. Honore-le, fais-lui honneur. Et on sait que من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
On sait que celui qui croit en Allah et au jour dernier, il honore son invité. Il avait été rapporté, comme il le disait Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum al-Hikam, il avait cité des textes où des plus prédécesseurs, justement, témoignaient de la foi de ceux qui les honoraient quand ils les invitaient chez eux. Et à l'inverse, ils ont été voir un imam, je crois que c'était Al-Awza'i, si je ne me trompe pas, et ils lui ont dit, Fulan, la yuqaddimu lana illa az-zayta wal khubz al-yabis عندما يضيفنا إلى بيته. فقال هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا الإيمان الكامل لا يكفره لأجل هذا. Ils ont été voir un imam, Allah c'est l'Awza'i ou al-Sha'bi, je ne sais plus. Ils lui ont dit, quand un tel il nous invite chez lui, il nous pose que du pain sec et de l'huile, c'est tout. Et il a répondu, celui-là il ne croit pas en Allah et au jour dernier. Par rapport au hadith, et bien sûr il n'est pas en train de l'excommunier, de l'exclure de la communauté, mais en gros il n'a pas la foi complète en Allah et au jour dernier comme le stipule le hadith en question. Et si c'est l'invité du prophète alayhi salatu wassalam, alors c'est encore plus fort dans le fadl, dans le mérite. فقالت هل قالت ما حملك على ما فعلت ولماذا لم تشاورني قبل ذلك ألم تعلم أن طعامنا لا يكفينا كيف est-ce qu'elle a dit tout ça ما قالت شيئا من ذلك est-ce qu'elle a dit pourquoi je ne m'as pas consulté avant est-ce que tu n'es pas au courant de la nourriture qu'il y a à la maison elle n'a rien dit tout ça qu'est-ce qu'elle a dit ما عندنا إلا قوت للصبيان القوت هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام القوت elle lui dit nous n'avons à la maison que la nourriture pour les enfants. Que la nourriture pour les enfants. Et le mot que je traduis comme par nourriture, qout en arabe, c'est la nourriture qui permet à ton corps de tenir. En gros, les aliments nutritifs, pas les aliments superflus. D'accord ? C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne va pas manger pour, comment on pourrait dire ça, pour s'alimenter, comme des chips par exemple, ou bien des gâteaux, ou des choses de ce genre-là, on n'appelle pas ça qout. Le qout, il a deux faïda, il a deux éléments qui nous permettent de le reconnaître. On peut vivre en mangeant ça. En gros, il t'apporte les nutriments nécessaires. Et les ulama disent que les deux fruits qui apportent les nutriments nécessaires et qui peuvent faire office de qout, c'est les dattes et la banane. At-tamr wal mawz. Tu peux vivre en mangeant ça. Mais les autres fruits, il n'y a pas les éléments nécessaires, suffisants. Et kadhalika le reste. Si je te donne que du vinaigre par exemple, tu ne peux pas faire du vinaigre un de ton aliment principal et t'en suffire et survivre, ça ne suffira pas. Donc la nourriture qui apporte à ton corps les nutriments nécessaires pour qu'il puisse survivre, entre guillemets, on appelle ça qout. Le deuxième, c'est qu'on peut le conserver. Yuddakhar. On peut le conserver pour plus tard. Donc quand on ne peut pas, c'est pour ça que le fruit, généralement à l'époque, on ne pouvait pas le conserver. Parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur, ils avaient des moyens, on va dire artisanaux pour les conserver plus longtemps que naturellement. Voilà, c'était rare. Donc les fruits, les légumes, etc. Là. Et kadhalika, donc si ça t'apporte les nutriments nécessaires et que tu peux le conserver à plus ou moins long terme, alors tu peux l'appeler qout. Elle dit ma indana illa qoutun lis-sibyan. ولم تقل إلا قوت الصبيان وهذا فهم منه بعض العلماء أنها أرادت أن الطعام الموجود عندهم وقتئذ الأصل أنه معد لإطعام الأولاد فيما بعد لاحقا ليس الليلة بذاتها والسياق يقتضي أن الأطفال كانوا قد أكلوا قبل مجيء أبيهم مع ضيفه خلافا لما فهمه كثير من الناس أن أبا طلحة هذا منع الأطفال من طعامهم وحرمهم إياه وهذا في الحقيقة بعيد جدا لأن إطعام العيال من واجبات الرجل واستضافة أحد ما ليس من واجباته فلا يسوغ أن يقدم المفضول على الفاضل لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والوحي ينزل عليه فما كان له أن يشهد مثل ذلك ولا ينكر عليه
لأنه منكر لأنه قال عليه الصلاة والسلام فابدأ بمن تعول وإنما قال بعد ذلك هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء لأن من عادة الأطفال رغم كونهم قد أكلوا وشبعوا أنهم لو حضروا طعاما آخر أن يشتهوه وأن يرغبوا فيه رغم كونهم قد أكلوا وشبعوا فلذلك أوصى امرأته أن تنومهم حتى لا يشاهدوا ذلك المشهد فيرغبوا في الأكل والعلم عند الله عز وجل وذهب بعض العلماء إلى أن أبا طلحة وامرأته حرم أولادهما من الطعام وهذا مبالغة في الإيثار لكن في الحقيقة هذا بعيد وفيه نظر والعلم عند الله عز وجل. Puis quand il apprend que elle dit nous n'avons que la nourriture pour les enfants. Elle n'a pas dit la nourriture des enfants. Et là il y a une différence dans la nuance, c'est que elle fait référence à de la nourriture qu'ils ont à domicile pour les enfants, c'est-à-dire plus tard. Pas la nourriture des enfants pour ce soir. Car il apparaît quand on étudie bien le texte avec ses différentes versions et quand on prend le contexte, que les enfants, ils ont déjà mangé en fait, quand le père il arrive. Et que quand il va lui dire plus tard d'aller les faire dormir, s'ils veulent manger, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mangé. Mais c'est parce que l'enfant, il est gourmand. Et même s'il a déjà mangé, si jamais il voit un autre plat proposé, il voudra s'y joindre. Alors que la quantité ne suffira pas pour l'inviter seul. Que dire alors si tout le monde mange dedans? Et comme on le sait, les enfants et les familles généralement vivaient dans des endroits assez exigus et dans lesquels il n'y avait pas forcément de pièces distinctes et isolées les unes des autres. Donc les enfants dormaient forcément dans la même pièce que les parents. Donc, Qoutul lis-Sibyan. Et ça, c'est un avis qui est avancé par certains ulama, notamment Ibn Hajar, rahimahullah, dans le Fath, quand il dit qu'il n'est pas concevable qu'il ait privé les enfants de leur dîner et qu'il les ait envoyés dormir sans manger. Parce qu'en tant que chef de famille, il a l'obligation de subvenir à leurs besoins. Et il a l'obligation de les nourrir. Alors que inviter quelqu'un chez lui pour manger, ce n'est pas une obligation lui concernant. Donc il ne va pas donner la priorité aux recommandés sur l'obligation. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de commencer par ceux qui sont à notre charge, avant de vouloir s'occuper des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait cela. Donc s'il savait qu'il allait priver ses enfants pour cet invité-là, il ne l'aurait pas laissé faire, il lui aurait interdit, car le prophète alayhi salatu wa sallam, la yajuzu lahu ta'khirul bayan an waqti al-haja. Il ne peut pas laisser la mise en évidence du jugement de l'action en question en suspens après le moment où on a besoin du jugement. Et donc, le fait que le prophète n'ait rien dit, alayhi salatu wassalam, et le fait que son épouse ait dit à l'homme que nous n'avons que la nourriture pour les enfants, indique bien qu'ils ont déjà mangé et qu'ils n'ont pas été privés de leur repas. Et donc en fait ici, quand il apprend qu'il ne reste que cette nourriture-là pour plus tard, il lui dit « Hayyi'i ta'amaki » prépare ta nourriture. Wa aslihi sirajaki. Aslihi sirajaki, si on traduit littéralement, en gros, prépare ta lampe, la source de lumière. C'était des lampes à huile. D'accord? Aslihi sirajaki. Et là, dans certaines riwayat, on nous dit il lui dit en fait de faire comme si elle allait préparer la lampe pour l'éteindre. Et il est là le kaïd, elle est là la ruse. C'est de faire croire qu'elle va la préparer, mais elle va volontairement l'éteindre pour que l'invité ne puisse pas voir ce qui va se passer. Et c'est ce qu'il dit après d'ailleurs. Il dit ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. C'est ce qu'il dit après. Et ensuite elle s'est levée, elle a fait comme si elle préparait sa lampe, mais elle l'a éteint. طيب. Il a dit هيئي طعامك, prépare ta nourriture. وأصلحي سراجك, et occupe-toi de ta lampe. ونومي صبيانك, et va faire dormir tes enfants. Envoie les dormir. وفي رواية ثم علليهم. التعليل هنا
ايش معناه شيخ لا ثم علليهم parce qu'il a fait référence à l'illa qui veut dire la maladie et la pensée à shifa le fait de les soigner c'est un sens correct du mot mais c'est pas ça qui est voulu ici التعليل إذا كان في سياق النوم فهو أن يقوم الرجل أو المرأة بالتغني لأجل أن ينام من يستمع إلى هذه الأغنية. C'est un peu ce qu'on appelle en français les berceuses. Exactement, barakallahu fik, les berceuses. Non. La berceuse. Allilihim, berce-les. En gros, chante-leur une petite chanson pour qu'ils s'endorment. Ça veut dire quoi va faire dormir tes enfants? C'est le Na'zou Allah. En général, quand tes parents te disaient ça, tu faisais quoi? Tu allais dans ta chambre, tu allais dans ton lit, mais tu dormais pas. Si tu dormais avec ton frère dans la chambre ou tes frères, comme on a connu ces ambiances-là, nous aussi, ça parlait, t'as fait quoi à l'école aujourd'hui, t'as fait quoi aujourd'hui, ça s'est rigolé, etc. Fait un moment, la porte s'ouvre, le père comme ça, c'est âgé, monsieur, subhanallah. J'ai ce souvenir où tous les soirs, après qu'on ait été se coucher, à un moment ou un autre, il y avait la ronde. À un moment ou un autre, la poignée se... j'arrive. Et puis là, on faisait l'armée, on dormait, Dieu comme ça, regardez. Après, on dirait presque qu'il était de la chance, presque, tu vois. Ça arrivait des fois, ils nous entendaient dans le couloir, avant, ils n'étaient pas dupes. C'est vrai qu'on discutait. Quand ils ouvraient et qu'ils nous trouvaient en train de dormir, il faut, c'est ça, je sais que vous ne dormez pas. Ala kulli hal, tout ça pour dire que, voilà, quand tu dis à tes enfants de dormir, ça ne suffit pas. Elle dit, Naouimi, fais-les dormir. Fais-les dormir. Comment tu veux dormir un enfant, toi? Tu le berces. C'est ça. Aujourd'hui, tu mets quoi? Tu mets comment ça s'appelle, la veilleuse. Il y a même des veilleuses qui projettent des étoiles qui tournent dans le plafond de la chambre. Toi, tu vas te poser dans le salon, tu dis à ta femme, on se regarde quoi sur Netflix ce soir? Ça y est, c'est quoi ces vies nulles, franchement? De ces vies nulles, mais trop nulles. Wallah, tu mets une machine, en plus, il te met des petites musiques avec. Allez, voilà, ça va l'endormir. C'est toi, va t'asseoir à côté de lui. Là, on a entendu nos mères chanter Nini Amou Muhtaïtaha. Oui, on a entendu ces chansons-là. Ma grand-mère, je te jure, on a appris des formules d'espih avec elle. Elle nous endormait en faisant tasbih. La ilaha illallah, elle le répétait 1000 fois. Elle nous endormait. Voilà. On a vécu des choses comme ça. Et pourtant, c'est des femmes qui ne savent pas lire, qui n'ont jamais été à l'école, qui ne ratent pas une prière à l'heure. Elle ne la rate pas. Et quand elles endormaient leurs enfants, c'était avec ça. Nous, aujourd'hui, on est là, on a des barbes, elles ont des gilbabs, dans nos téléphones, il y a toutes les applications que tu veux, Muslim Pro, ou bien Bilal, ou bien Mu'adhin, ou bien Mawaqit, ou bien tiens, regarde le Bukhari, Muslim en français, tiens, regarde le tafsir et tout ça, tiens, regarde, je me suis inscrit à un séminaire, tiens, regarde, j'écoute le rappel, tiens, regarde, je suis inscrit à la chaîne de Foulen sur YouTube. Et à la fin, allez dormir. C'est nul. Je le répète, c'est nul. C'est pour ça, nous, le pire, nous, on n'a même pas d'excuses. Encore s'il y en a parmi nous qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas grandi dans ça. Tu l'as pas eu, tu ne peux pas le donner. On leur adresse pas le reproche. Moi, je parle à nous là. Nous, les Africains. Nous, qui avons grandi avec ça, qui l'avons vécu. Pourquoi on l'a abandonné? Pourquoi on l'a délaissé? Est-ce qu'on croit qu'on est meilleur que nos parents? Franchement, moi, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte qu'en fait, ils étaient loin devant nous. Très loin devant nous. Mais nous, on est arrivé quand on a eu la vingtaine et qu'on a commencé à avoir des barbes, on s'est dit qu'on est meilleur que nos parents, nos grands-parents et tous nos ancêtres réunis. Pourquoi? Parce qu'on avait un qamis et une shashia. Oh là, on n'a rien compris. Oh là. Et après, on les dénigrait, on les méprisait, on leur donnait aucune valeur. On arrivait à les montrer comme ça, on regardait de haut, comme ça, toi tu comprends pas, tu connais rien, toi. Mais lui, toutes les nuits, 1 heure avant le jour, il fait la prière. Lui, il gère des familles avec son salaire maigre au bled. Et toi, quand on te demande une pièce à la sortie de la mosquée, tu dis l'arabe. C'est lequel le meilleur, billah alaykoum? Et la vraie question, mes frères, c'est nous, est-ce que quand on aura leur âge, on fera la même chose que eux, ce qu'on les a vu faire quand on était petits? Mes frères, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et vous savez,
généralement, al-jaza'u min jinsil amal, la rétribution, que ce soit la récompense ou la punition, sera de même nature que l'action accomplie. Et je pense, wallahu ta'ala a'lam, et Allah ta'ala bien sûr il sait mieux que nous, on s'est trop vanté, on s'est trop avancé, résultat Allah il nous a punis avec nos prétentions. Hein? Wal bala' muwakkal bil mantiq. Et l'épreuve elle est dépendante de la parole. On est venu, on s'est senti meilleur, on a fait preuve d'orgueil, on a regardé les gens de haut, on a balayé d'un coup de main un héritage et un patrimoine et une culture, en pensant avoir tout compris. Résultat, non seulement on n'a pas fait le bien que eux ils ont fait, et on a fait le mal que eux ils n'ont pas fait. En prétendant, soi-disant, suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension de tes prédécesseurs. Mais ces prédécesseurs, donc tu prétends suivre la compréhension, ils t'auraient vu, ils ont été les premiers à te gifler. Ils auraient été les premiers à t'interdire de t'affilier à eux, alors que tu ne leur ressembles en rien, si ce n'est dans l'accoutrement. Et encore, qu'Allah nous pardonne notre orgueil. Et sachez que celui qui a dans le cœur un gramme d'orgueil, il ne rentre pas au paradis. Taïb. Donc il dit Naoumi, c'est bien qui idha aradu asha'a. Est-ce qu'elle a dit, oh mais quand même les enfants, on connaît le qalb de la mère, on connaît le cœur de la mère, qalbul on sait comment il est. C'est quand la mère de Moussa alayhi salam, wa asbaha fu'adu ummi Moussa farira. Ça y est, là t'enlèves à une femme, ses enfants, ça y est, elle perd la tête, elle perd l'esprit. Ça y est, elle devient folle. Va dire à toi une femme aujourd'hui, tes enfants cette semaine, Allah ils vont manger quoi? Mais la nourriture qu'on a préparée pour eux, tu vas la donner à notre invité. Et eux, on verra plus tard. Allahu yarzuquna wa iyahum. Alors elle peut dire, oh, mais c'est mes enfants quand même, comment on va faire? Ils vont avoir faim, qu'est-ce qui se passe? Imagine. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle a dit sam'an wa ta'atan. Ah, j'ai entendu, j'ai oublié. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. Voilà, elle a fait tout ce que son mari lui a dit de faire. Elle a préparé à manger. Elle a préparé la lampe. Elle a fait dormir les enfants. Et pendant tout ce temps, Abu Talha est avec l'invité du prophète, qui, selon une des versions, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu, rawi al-hadith. Ils sont ensemble. Et tu peux être sûr qu'il l'occupe pendant ce temps-là. Il lui parle. Parce que tu fais partie du fait d'honorer son invité, de le mettre à l'aise. Parce que tu te mets avec lui, tu te poses comme ça, tu regardes le mur, t'attends que le temps y passe. C'est pas, tu le mets mal à l'aise. Et c'est d'ailleurs ça qui a poussé cet homme, cette femme, à faire tout ça. Ils n'ont pas voulu le mettre mal à l'aise. Imagine, ils auraient laissé la lumière allumée. Et ils posent la nourriture. Lui, il va voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il les voit eux-mêmes comme ça, ne pas manger. Il va être gêné. Comment est-ce qu'ils pourraient manger alors qu'eux, ils sont chez eux, c'est leur nourriture à eux? Il va se dire, chez moi, je suis venu comme un cheveu sur la soupe. Et je les prive de leur nourriture et je prive leurs enfants de la nourriture de plus tard. Il va se sentir mal. Ils ne veulent pas qu'ils se sentent mal. C'est pour ça qu'il y a eu la makida, la ruse de la lampe. Elle a fait dormir ses enfants. Puis elle a fait comme si elle préparait la lampe et elle l'a éteinte. Elle l'a éteinte. Éteint. Il n'y avait plus de feu. Et وجعل يريانه أنهما يأكلان. Et ils se sont mis à lui montrer qu'ils étaient en train de manger. C'est-à-dire, avec l'absence de lumière, ils sont plongés dans l'obscurité. ولكن قد يرى بعض الأشياء مع ضوء القمر أو مع نور القمر. Peut-être qu'on peut voir certaines choses avec la lumière de la lune à l'extérieur. Donc ils sont certes pas éclairés, mais ils lui font voir. Donc il y a un minimum de vision, de visibilité, pardon. Comme s'il mangeait. Donc ils tendent le plat vers la main vers le plat et ils la ramènent vers eux, mais lui il voit pas ce que leur main prend. Donc pour lui ils sont en train de manger eux aussi. فجعل يريانه أنهما يأكلان وبات طاويين أي جائعين. Et les deux, tu vois, elle a dit bata, il n'y a pas du batou. طاويين, لا, elle a dit bata طاويين. إشارة إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن الأطفال كانوا قد تناولوا عشاءهم.
Il a dit, ils se sont couchés, les deux, l'homme et sa femme, Abu Talha et son épouse, le ventre vide. Ils n'ont rien mangé. Et il a employé le duel, les deux, et pas le pluriel, en incluant les enfants, ce qui indique, ce qu'on a dit précédemment, que les enfants ne sont pas concernés par cela, et qu'ils avaient déjà mangé. Wabata tawiyayni. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire, mes frères. Et là, et ce qui est fou, c'est qu'avec ça, بات هذا الرجل وفي نفسه شيء. يعني أبو طلحة على فرض صحة تسميته بهذا, il a passé la nuit, certes le ventre vide, mais c'est pas ça qui l'a gêné. Il y a quelque chose d'autre qu'il avait dans la poitrine qui l'a gêné. C'est quoi? C'est là, il a eu peur d'avoir mal agi. Il a eu peur d'avoir fait une erreur. Comment? De quelle façon? Le mensonge. Parce que c'est pas vrai. C'est un subterfuge. C'est une mise en scène. Pour lui faire croire une chose qui n'est pas réelle. Donc ça correspond à la définition de ce qu'on appelle mensonge. Donc ils ont eu peur d'avoir mal agi. Subhanallah. Ils font des actions extraordinaires et ils ont toujours en tête la peur d'avoir mal agi. Et nous, on fait des actions déplorables. On a toujours en tête d'être les meilleurs. فَشَتَّانَ شَتَّانَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ. Quelle immense différence entre ces deux groupes-là. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Donc au matin, et quand on parle du matin, on parle de l'Fajr. Il a été voir le prophète alayhi salatu wassalam. في رواية فلما صلى بهم الصبح. Quand il a prié la prière de subh. لأن الملتقى كان المسجد. Là où on se retrouvait avec le prophète alayhi salatu wassalam, c'était la mosquée. Tu voulais le voir, tu vas le voir à la mosquée. يعني لم يعهد أو لم ينقل فيما اطلعنا عليه أنهم كانوا يذهبون إليه وهو في بيته ويقرعون بابه ليسألوه. لا، لأن الله تعالى رباهم على احترام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كانوا ينتظرون. حتى قال أنس رضي الله عنه فيما روي عنه كانت أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. هكذا بالأظافير، لا تقرع بالأكف حتى لا يزعج. C'est à la mosquée qu'on rencontre le prophète. C'est là-bas si on voulait le voir, qu'on avait besoin de lui, qu'on le trouvait. Ils n'allaient pas le voir chez lui. Quand il était chez lui, il ne frappait pas à sa porte à n'importe quelle heure pour lui poser une question ou lui demander quelque chose. Ah. Parce qu'Allah, c'est lui qui les a éduqués, ces hommes-là et ces femmes-là. Et il a même été rapporté, comme le rapporte At-Tirmidhi, d'après Anas radiallahu anhu, que les portes du prophète, alayhi salatu wassalam, on les frappait avec le bout des ongles. Avec les ongles. Tout doucement. Tout doucement. Même hatta le hadith d'Abi Moussa radiallahu anhu fi Sahih Muslim, quand il est parti frapper chez Omar radiallahu anhu, il a frappé une fois, il a attendu, il a frappé une deuxième fois, il a attendu, il a frappé une troisième fois, il est parti. Et après, la troisième fois, Omar il ouvre la porte, il voit Abu Moussa partir. Il dit, pourquoi tu pars? Reviens. Abu Moussa il vient. Il dit, pourquoi tu es parti après avoir frappé la troisième fois? Il dit, parce que le prophète nous a dit de faire ça. Il dit, quand vous frappez trois fois chez quelqu'un et qu'il ne vous répond pas, partez. Il dit, quoi? Ramène-moi quelqu'un qui a entendu la même chose que toi, sinon tu vas voir. Et là, Abu Moussa, il devient blanc et court à la mosquée, à la recherche de quelqu'un qui pourrait confirmer ce qu'il a entendu du prophète auprès de Omar radiyallahu anhu. Il arrive à la mosquée, trouve un groupe de compagnons qui sont assis en train de discuter. Et quand il le voit rentrer tout blanc, il dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un loup ou quoi? Il dit, il y a Omar derrière moi, il m'a menacé. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, il leur raconte. Et là, Omar, il arrive juste après. Il dit, alors, t'as trouvé quelqu'un? Et là, il y en avait un qui était présent dans l'assise. Il dit, moi, j'ai entendu la même chose que lui. Mais pourquoi tu lui fais peur comme ça? J'ai pour ne pas que vous disiez sur le prophète ce qu'il n'a pas dit. Alors que c'est des compagnons. Al-Maqsoud. Donc tu frappes une fois, deux fois, trois fois. Mes frères, ces règles-là, on doit les appliquer aujourd'hui avec les moyens contemporains. Les téléphones. T'appelles pas. Si t'appelles, eh ben, si jamais tu vois en plus, c'est au bout de combien de sonneries que tu tombes sur le répondeur?
5, je crois, non? 7? Ah, ça a augmenté, moi, à l'époque, c'était 5. Sur WhatsApp, c'est non-stop. Ah ouais, tu peux y aller. Hein. Moi, des fois, je vous jure, hein, je suis sur WhatsApp. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp. Et je ne veux pas lui répondre. Et ça dure grave longtemps. Ah ben, tu peux pas faire autre chose pendant ce temps-là. Je dis, vas-y. Et quand c'est lui, tu dis, bon, ouf, et il rappelle. Oh là là, wallah. Bref, donc c'est la même chose, mes frères. En vrai, allez, on va s'accorder le répondeur quand tu appelles en normal. Tu ne rappelles pas après. Et tu n'appelles même pas Aslan. Tu veux voir l'imam, tu vas le voir à la mosquée. Et ces règles-là doivent s'appliquer de la même façon aux représentants, entre guillemets, malgré le représentant ténu. Donc, dont tu as été éprouvé en revenant vers lui, c'est la même chose. Tu ne dois pas l'embêter intempestivement parce que monsieur ou madame a un problème. Alors, si vous saviez le nombre de fois, c'est urgent. Tu dis, ouais, c'est quelqu'un qui devrait mourir. C'est urgent, c'est quoi le truc? J'ai divorcé ma femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'arrive à la maison chez toi avec mon aspirateur et j'arrive à aspirer les mots qui sont sur ta bouche et je te les mets dans le gosier? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? En plus, ne m'appelez pas pour vous divorcer, frère. Vous allez avoir des mauvaises surprises. Ne m'appelez pas. Allez voir les autres. Il y en a plein. Vous diront, t'étais en colère, t'es pas divorcé. Il y en a plein et vous le diront. Mais venez pas voir moi. أنا لا أتحمل المسؤولية. أنا أفتي بقول الجمهور. Tu l'as dit 3 fois? خذ أمتعتك وانصرف. حتى تنكح زوجا غيرك. Et voilà. Bref, fermez la porte. Donc c'est urgent. C'est urgent, Galek. Moi, je suis journée, mais c'est urgent, c'est pas mes affaires, moi. Je suis pas à la ligne verte des imams pour les gens dans la galère. Non, j'ai jamais dit ça. C'est comme les gens qui t'appellent avec sur ton numéro privé. Et là, je vous jure, ça se passe toujours comme ça. Moi, il ou elle appelle, je réponds. Ça va comme ça, j'ai une question, je voulais savoir si c'était... Attends. Comment t'as eu mon numéro? On me l'a donné qui? Je veux que tu me dises tout de suite qui t'a donné mon numéro. Il te le donne pas. Je dis non, ça se fait pas. Ah, ça se fait pas. Tu m'appelles à 1h du matin pour demander si tu as le droit de manger du foie gras. Et j'ai pas le droit de savoir qui t'a donné mon numéro, mais c'est ma propriété le numéro. Je fais regarde, c'est ton numéro là. Moi j'ai 7000 personnes dans un groupe Telegram. Je vais le mettre sur ton groupe Telegram. Allez frère, envoyez le message à celui-là. Là. tu aimerais bien que je fasse ça? Tu n'aimerais pas? Bon bref. Je me suis éloigné, vous m'excuserez. C'était le cœur qui voulait parler. Il est parti le voir à la mosquée. Donc je vais voir Akhi, marhaba à la mosquée. Et donc ils ont fait la prière, et là il lui raconte l'histoire. Est-ce que tu crois qu'il lui raconte l'histoire pour se vanter? Est-ce que tu crois qu'il lui raconte l'histoire parce qu'il est fier de ce qu'il a fait? Non, je dis il a peur. Voilà, là, ce qu'ils ont fait, c'est pas du mensonge. Et dans cette circonstance-là, c'est même louable. C'est louable. Et regarde ce qu'il lui répond, لقد ضحك الله أو قال عجب من فعالكما بفتح الفاء. لأن الفعال بفتح الفاء اسم فعل يستعمل في الأشياء الحسنة الممدوحة الطيبة كالجود والإنفاق. فعالكم والفعال يقولون إما أن يطلق على الأمر الحسن والأمر السيء أو على الأمر السيء فقط. طيب, il lui répond alayhi salatu wassalam, certainement Allah a ri. Et dans une version où il s'est étonné de votre action, de ce que vous avez fait. Et quand tu entends Allah il a ri ou bien Allah il s'est étonné, pas peut-être d'aller loin, d'une façon qui correspond et qui sied à sa grandeur et à sa perfection et qui ne ressemble pas à celle de ses créatures. Pas l'appel de long discours, arrête de commencer à dire mais comment si, mais comment ça, il n'y a pas de commencer comment ça. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba radiyallahu anhum qu'Allah il va rire à 2 personnes qu'il va faire entrer au paradis le jour de la résurrection. Et un bédouin a dit ah wa yadhaku rabbuna, notre Seigneur il rit. Il a dit ajal, na'am. Il a dit lan na'dima khayran min rabbin yadhak. On ne sera jamais à l'abri du bien. Je veux dire, on ne sera jamais en manque de bien avec un Dieu qui rit.
Parce que eux, dans leur vision du Dieu, le Dieu c'est un être capricieux, un être tyrannique, un être dur, un être qui punit, un être vengeur. C'est comme ça qu'ils voyaient les dieux qu'ils adoraient eux. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Fatiha, il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Et regarde dans le Coran, Quraysh, est-ce qu'ils ont remis en cause un autre nom qu'ils ont entendu d'Allah, à part en dehors de Ar-Rahman? C'est celui-là qui les a plus fait bugger. Ar-Rahman, Ar-Rahman, un Dieu qui fait miséricorde. En plus, Ar-Rahman, beaucoup. Non, on ne connaît pas ça. Nous, pour nous, un Dieu, ça punit, ça prend comme ci, ça prend comme ça. Allah dit non. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Al-Muhim, Allah tabaraka wa ta'ala, donc, il a ri de votre action. Ou il s'est étonné de votre action. Et puis Allah Ta'ala, après, il a révélé un verset dans le Coran. Le 9e de Surat Al-Hashr. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. الإيثار تقديم نفسك على تقديم غيرك على نفسك في حظ من حظوظ الدنيا رغبة في حظ من حظوظ الآخرة وأنت في أمس الحاجة إلى هذا الشيء. الإيثار, mes frères, il dit يؤثرون. On traduirait en français par la préférence, ils préfèrent. Mais en vrai, c'est préférer autrui à soi-même dans des choses liées à ce bas monde en espérant avoir à la place les choses de l'au-delà, alors qu'on en a le plus besoin de ces choses-là. Tu préfères autrui à toi-même, al-ithar. Et ça, mes frères, c'est le plus haut degré de l'aumône. Parce qu'à la base, l'aumône, c'est quoi? Allah Ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوِ. Il t'interroge au sujet de ce qu'ils doivent dépenser. Il a dit réponds-leur al-'afw, yani az-za'id. Yani quand vous avez eu ce que vous avez utilisé, ce que vous aviez besoin, toi, ton épouse, ceux qui sont à ta charge, et qu'il reste quelque chose, donne-le. C'est le premier plan, ça. الثاني قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez la piété que quand vous dépenserez de ce que vous aimez. Parce que le premier, c'est parce que tu aimes forcément, tu t'as déjà mangé, c'est ce qui reste. Tu donnes ce qui reste, les restes. Le deuxième, tu donnes ce que tu aimes, toi. C'est un degré supérieur. Et le troisième, al-ithar. C'est ça. C'est préférer autrui à toi. Dans des choses dont tu as le plus besoin. Il dit quoi après? وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Al-khasasa, c'est le maja'atu shadida. C'est une famine intense. T'as rien. Et t'as un tout petit peu. Tu donnes. Et tu te prives toi. Tu te prives toi, tu préfères l'autre sur toi. Et ça, c'est le plus haut degré dans l'aumône. C'est pour ça que là, on ne regarde pas la quantité. Mais on regarde la relation que tu as avec ce que tu donnes. C'est-à-dire, est-ce que tu as autre chose ou est-ce que tu n'as que ça? Comme la femme qui vient demander à Aïcha radiyallahu anha quelque chose, elle avait 2 petites filles avec elle. Aïcha, elle n'avait que 2 dates. Tu te rappelles tout à l'heure, on a dit, les femmes du prophète, elles n'avaient rien, elle n'avait que 2 dates. Elle n'a même pas 3 pour donner à chacune d'entre elles, elle n'a que 2. Elle dit que j'ai que 2 dates. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une 2 dates, elle la coupe en 2, une moitié à la petite, une moitié à l'autre, et l'autre, elle la garde pour elle. Mais c'est des enfants. Eux aussi, ils ont faim. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Alors, elles mangent chacune leur moitié, et elles ont toujours faim. Alors, elle disait à la mère, on a encore faim. Et là, la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Tu te rappelles, on avait quoi, le cœur de la mère, tu te souviens? Elle a pris la date qui lui restait pour elle, elle leur a donné. Et elles sont parties. Dans une version, le prophète il est arrivé à ce moment-là. Et là, Aïcha radiyallahu anha raconte ce qui s'est passé au prophète. Il lui dit laqad ihtadarti bihidarin shadid min an-nar. Il a dit tu as mis entre toi et l'enfer un rempart large, un rempart épais, un rempart solide, avec une date pour ses filles. Wabda biman ta'ul. Tu te souviens? Tu prives pas ta fille toi pour aller le donner à quelqu'un d'autre. Non, c'est lui le premier. C'est comme ça que les Sahaba ils ont été éduqués. Et c'est comme ça qu'Allah il a immortalisé leur mention dans le Coran, dans des versets qu'on est censé lire et connaître et réciter et apprendre et lire avec, prier avec et surtout appliquer pour que jamais on oublie ces histoires-là.
Et pour qu'on soit fiers, en tant que musulmans, de compter dans nos rangs des gens comme ça. Des gens qui ont atteint ce degré de perfection. Parce que les savants nous disent, le degré de l'ithar, il n'y a que ceux qui ont atteint la certitude qui peuvent le connaître, ce degré-là. Il n'y a que celui qui sait avec certitude qu'Allah Ta'ala, quand il dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, il lui donnera suite. Quoi que vous donniez, Allah lui donnera suite. Il n'y a que celui qui a une certitude totale dans cette parole, dans ce qui est celle d'Allah Azza wa Jal, qui donne sans se soucier de ne plus rien avoir avec lui. Il n'y a que lui. C'est pour ça, mes frères, qu'on appelle l'aumône sadaqa. Parce que sadaqa, ça vient du verbe sadaqa qui veut dire croire. Tu dis la vérité, sadaqt. Tu crois. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve que tu crois vraiment en la promesse d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah Ta'ala te dit, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah, il ne trahit pas les promesses qu'il fait. Quand Allah, il promet une chose, il tient sa promesse. C'est à toi de voir est-ce que tu fais confiance à cette promesse-là ou non. Quand il te dit, donne, je te donnerai. Donne, je te rajouterai. Donne, je donnerai suite. Donne, et ne t'inquiète pas. C'est moi qui possède les cieux et la terre. C'est moi qui nourris toutes les créatures depuis que j'ai créé la création. Et toi, tu crois que tu vas m'empêcher de donner ta subsistance alors que je l'ai écrite 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et tu ne quitteras pas ce bas monde sans avoir laissé derrière toi quelque chose qui t'était réservé. T'entends tout ça? Et t'as encore des doutes? Et t'as encore peur? Et tu te demandes si tu donnes, est-ce qu'il te restera quelque chose après? C'est que cette soi-disant foi en la promesse d'Allah, elle est bancale. Cette soi-disant foi en la parole d'Allah, elle a besoin d'être redressée. Mais qui se dit ces choses-là, mes frères? Même si tu ne connais pas le Coran, même si tu ne comprends pas la langue arabe, quelle est ton excuse aujourd'hui, billah alayk, ya akhil aziz? On a des lecteurs en pagaille sur Internet. Tu peux écouter le Coran avec le lecteur que tu veux, avec la voix que tu veux. Tu veux une voix grave, tu veux une voix aiguë, tu veux une récitation rapide, tu veux une récitation lente. Tu as la lecture que tu veux. Tu as Hafs, tu as Warsh, tu as Qaloun, tu as ce que tu veux. Tu as même des gens qui se sont enregistrés avec la traduction du Coran dans toutes les langues, en français, en ce que tu veux. Et tu l'écoutes. Et tu le lis. Où est ton excuse, ya akhil aziz? Où est ton excuse? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Ta'ala quand il nous dira laqad alimta fahal hamilta? Tu as su. Alors est-ce que tu as agi? Comme il disait le poète, dans le sens du vers, je l'ai plus en tête, il disait que il lam yufidka al-ilmu khayra fa khayrun li nafsika an law qad jahilta. Il disait, si la science ne t'apporte rien de bien, ça aurait été meilleur pour toi de rester ignorant, wallah. Même si on sait qu'être ignorant, c'est pas bon non plus. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بهذه الأحاديث والآيات. آمين. ونسأله عز وجل أن يبلغنا درجة اليقين. آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الأخيار الصالحين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.